Welcome, viewer. Welcome from Kumilla Online School. I am Hussain Ahmed Apon, Assistant Teacher, Pumgao High School. My dear students, respected teachers, and respected viewers, welcome from Kumilla Online School. Today I am here with a topic on English third assignment for class 8. Let me first see whether my live is okay or not, my sound is okay or not, and let me share. Okay, I think it's okay. Everything is okay. So now I can start my lesson. Share to group. So my dear student, today I am here with a new topic. You see, uh, third assignment task, English grammar and composition, class 8, unit 7. You have let me share the class. Okay, so I have already shared Abdullah Awal, MD Farooq, someone are watching my class. So you see here, you can see my screen. uh, okay, class 8 third assignment task, English grammar and composition, unit 7, changing sentence. Here you see exercise at page number 143, changing assertive sentence into interrogative. তো এটা আমরা এখন করব ফার্স্ট। দেন আরেকটা বিষয় আছে, সাপোজ ইউ ভিজিটেড আ প্লেস লাস্ট ইয়ার, ডেসক্রাইব দ্যাট প্লেস আনসারিং দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন। Paragraph, descriptive paragraph. So first I would like to start from the first one, changing assertive sentence into interrogative। অর্থাৎ আমরা যদি assertive থেকে interrogative পরিবর্তন করি তাহলে কিভাবে করব। আমরা আগে প্রথমেই আমাদের যে এক্সারসাইজ এট পেজ নাম্বার 143, first I would like to show you from your English book. You see here, page number 143, and here the exercise. There is some question from number 1 to 12. So I will not solve this question, but I will show you how you can change any assertive sentence into interrogative. Mustafizur Rahman, thank you for watching my class. So let's start our lesson today. My dear student, first, when you want to change any assertive to interrogative, we need to 3 target, অর্থাৎ আমাদের 3টা টার্গেট করতে হবে। ফার্স্ট ওয়ান, whether are there any word from everybody, everyone, all, or nobody, no one, none। অর্থাৎ ওই সেন্টেন্সটাতে everybody, everyone, all অথবা nobody, no one, none আছে কিনা। যদি if you find everybody or everyone or all, you can use who plus does or did plus not plus base form of verb। অর্থাৎ যদি তুমি কোনো অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে এভরিবডি, এভরিওয়ান বা অল পাও, সেক্ষেত্রে হু এর পরে ডাজ অথবা ডিড। যদি ভার্বটা প্রেজেন্ট ফর্ম হয়, দেন ইউ ক্যান ইউজ ডাজ। ইফ দ্য ভার্ব ইজ পাস্ট ফর্ম, দেন ইউ ক্যান ইউজ ডিড, দেন নট, এন্ড দেন ভার্ব ওয়ান, অর্থাৎ বেস ফর্ম অফ ভার্ব। এটা ব্যবহার করলে আমাদের সেন্টেন্সটা অ্যাসার্টিভ থেকে ইন্টারোগেটিভ হয়ে যাবে। যেমন দেখো এখানে, এভরিওয়ান হেটস আ লায়ার, এটাকে যদি আমরা এভরিওয়ান পেয়েছি, এভরিবডি, এভরিওয়ান, অল, সো এভরিওয়ান এর পরিবর্তে আমরা কি ব্যবহার করছি, হু ডাজ নট। কেন ডাজ ব্যবহার করছি, কেন, হিটস ইজ এ প্রেজেন্ট ফর্ম এন্ড হিয়ার ইউ ফাইন্ড এস।
সো হু ডাজ নট হেট আ লায়ার। একটু খেয়াল করো, এভরিবডি এভরিওয়ান পেলেই আমরা হু প্লাস ডাজ অর ডিড প্লাস নট প্লাস ভার্ব ওয়ান ইউজ করব অ্যাসার্টিভ থেকে ইন্টারগ্রেটিভ করার ক্ষেত্রে। এন্ড দেন ইউ সি এভরিবডি ডিস্ট্রাস্ট আ লায়ার। এখানে এভরিবডি আছে, সো আমরা ব্যবহার করেছি কি হু ডাজ নট ডিস্ট্রাস্ট আ লায়ার। সো এক মানে আমি মনে করি একেবারেই সিম্পল বিষয়টি, যে যখন আমরা এভরিবডি এভরিওয়ান অল পাবো, প্রথম টার্গেট হবে যখন তুমি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সকে ইন্টিগ্রেটিভ করবে, আমাদের তিনটা টার্গেট থাকবে। ফার্স্ট টার্গেট, if you find everybody everyone all or nobody no one none, then you can change the sentence from assertive to interrogative by replacing the word. You can use who plus does or did plus not instead of everybody everyone or all. And then if you find nobody no one none, you can use only who. You see here, uh, you see nobody respect him or no one can deny its necessity. আমরা কি ব্যবহার করতে পারি? nobody respect him, nobodyর ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করতে who respect, then প্রশ্নবোধক চিহ্ন ইউজ করতে পারি, ইন্টারোগেশন মার্ক। সো এই নোবডির পরিবর্তে বা নো ওয়ানের পরিবর্তে আমরা শুধু হু ব্যবহার করলে হবে। যেমন হু ক্যান ডিনাই ইটস নেসেসিটি, who can deny its necessity. So simple. If you find nobody no one none, you can use only who instead of nobody no one none. If you find everybody everyone all, you can use who plus be verb or does or did plus not plus verb one. যেমন এখানে everybody distrust a liar, who does not distrust a liar. Everyone hates a liar, who does not hate a liar. So it is the first target যখন তুমি assertive থেকে interrogative করবে। The next one is assertive sentence may have linking verb or stative verb, and or assertive sentence may have action verb. ভার্বের মধ্যে দুই ধরনের ভার্ব আছে, একটা হচ্ছে stative verb আর linking verb, am is are was are হয় নই, use auxiliary verb, only auxiliary verb or linking verb। আমরা অনেক সময় মূল ভার্বের সাথে অক্সিলারি ভার্ব পাই, আবার অনেক সময় এই বিভার্ব গুলোই অনেক সময় মেইন ভার্ব হিসেবে ইউজ হয়, তো সেগুলোকে আমরা স্ট্যাটিক ভার্ব অর লিংকিং ভার্ব বলতে পারি। তো আমরা এই প্রথমে যখন এভরিবডি এভরিওয়ান অল নোবডি নো ওয়ান নান এই শব্দগুলো যদি আমরা না পাই, দেন উই ক্যান ইউজ ফার্স্ট ইউজ অ্যান অক্সিলারি ভার্ব এট দ্য বিগিনিং অফ দ্য সেন্টেন্স। আমরা বাক্যের শুরুতে একটা অক্সিলারি ভার্ব, তাতে সেকেন্ড টার্গেট হচ্ছে ওই সেন্টেন্সে auxiliary verb আছে কিনা। If you find auxiliary verb in any sentence, you can write auxiliary verb first. Then if you don't find auxiliary verb, you can use do, does or did first. You can write do, does or did first. So first one you have already known. If you find everybody everyone or all, you can use who plus does or did or be verb plus not plus main verb. And if you find nobody no one none, you can use only who instead of nobody no one none. So the second one is, if you find any auxiliary verb in a certain sentence, you can write the auxiliary verb first. Then you have to see whether the sentence is affirmative or negative. অর্থাৎ আমি এখানে লিখেছি use not with the auxiliary verb if the sentence is affirmative. সেন্টেন্সটা যদি অ্যাফার্মেটিভ হয় তাহলে আমরা ওই অক্সিলারি ভার্বের সাথে নট লিখব। ইউজ আ নোট অফ ইন্টারোগেশন মার্ক এট দ্য এন্ড অফ দ্য সেন্টেন্স। অর্থাৎ আমাদের দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে, যদি আমরা অক্সিলারি পাই প্রথমে অক্সিলারি ভার্ব লিখব, দেন সেন্টেন্সটা অ্যাফার্মেটিভ হলে নট ইউজ করব, আর শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিব। জাস্ট সিম্পল হয়ে গেল। দেখো, এ ফ্লাওয়ার ইজ এ গ্লোয়িং গিফট অফ নেচার, এটাকে যদি আমরা অ্যাসার্টিভ করি, ইন্টারোগেটিভ করি, তো এখানে কি আছে? ইজ। এটা হচ্ছে একটা লিংকিং ভার্ব, সো ইজ লিখলাম। সেন্টেন্সটা হচ্ছে অ্যাফার্মেটিভ। ইফ দ্য সেন্টেন্স ইজ অ্যাফার্মেটিভ উই ক্যান ইউজ নট, বাট ইজ এ কন্ট্রাক্টেড ওয়ে।
আমরা কন্ট্রাক্টেড ওয়ে লিখলে আমাদের বিষয়টা সহজ হবে। যদি আমরা আলাদা লিখি তাহলে অবশ্যই নটের ইউজ আছে, নাউন এবং প্রনাউন বাদে সেটা আগে পরে হবে। তো ইজেন্ট আমরা লিখলাম, ইজেন্ট অক্সিলিয়ারি ভার্বটাকে শুরুতে লিখলাম, সেন্টেন্সটা অ্যাফার্মেটিভ এজন্য নট ইউজ করলাম, দেন আমরা বাকি অংশ লিখলেই হবে। আ ফ্লাওয়ার আ গ্লোয়িং গিফট অফ নেচার। দেন প্রশ্নবোধক চিহ্ন আমরা ইউজ করব। ফারজানা মুনির, থ্যাংক ইউ ম্যাম ফর ওয়াচিং মাই ক্লাস। সো my dear student, you see you have assignment changing assertive sentence into interrogative, অর্থাৎ assertive sentence থেকে আমরা কিভাবে ইন্টারোগেটিভ করব। এই assertive থেকে ইন্টারোগেটিভ করার ক্ষেত্রে তোমাকে তিনটি টার্গেট নিতে হবে। ফার্স্ট টার্গেট আই হ্যাভ অলরেডি ডিসকাসড, যে যদি এভরিওয়ান, এভরিবডি, অল অর নোবডি, নো ওয়ান, নান থাকে, দেন উই ক্যান ইউজ হু or who plus does or did instead of everyone, everybody or nobody, no one, none. Then যদি আমরা সেগুলো না থাকে, এখানে অক্সিলিয়ারি ভার্ব আছে, আমরা সেটাকে শুরুতে অক্সিলিয়ারি ভার্ব লিখলাম এবং সেন্টেন্সটা অ্যাফার্মেটিভ এর জন্য নট ইউজ করলাম। এটা হচ্ছে একটা স্টেপ। দেন যদি অক্সিলিয়ারি ভার্ব না থাকে, সো তিনটা স্টেপ। একটা হচ্ছে এভরিবডি, এভরিওয়ান, অল অর নোবডি, নো ওয়ান, নান, এটা হলে আমরা রিপ্লেসিং মেথড ইউজ করব। আর যদি auxiliary verb পাই, then we use auxiliary verb and not if the sentence is affirmative. যদি আমরা নটটা পাই নেগেটিভ হলে আমাদের এখানে নট ইউজ করার দরকার হবে না, we need not to use not with auxiliary verb. এখন then last one, যদি আমরা auxiliary verb না পাই, যেমন people of all ages like to watch television, এখানে auxiliary am, is, are, was, are, have, has, মানে আমরা ওই ধরনের কোনো auxiliary verb পাচ্ছি না। সো এখানে আছে লাইক অ্যাকশন ভার্ব আর মেইন ভার্ব, সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব, আমরা ইউজ করব ডু, ডাজ, ডিড। তো লাইকের শেষে যদি আমরা এস বাই এস পেতাম বা সাবজেক্টটা যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হতো, প্রেজেন্ট ফর্মের ক্ষেত্রে আমরা ডাজ ব্যবহার করতে পারতাম। আর যদি এখানে লাইক হতো, ফার্স্ট ফর্ম হতো, তাহলে আমরা ডিড ব্যবহার করতাম। সো এখানে লাইকস না, আর সাবজেক্টটা থার্ড পারসন সিঙ্গুলার না, এজন্য আমরা ব্যবহার করব ডু। আর সেন্টেন্সটা অ্যাফার্মেটিভ, এজন্য আমরা এটার সাথে সংক্ষেপে কি লিখব, ডোন্ট। নটটা ইউজ করব ডোন্ট, দেন আমরা ফুল সেন্টেন্সটা এখানে বসিয়ে দিলেই আমাদের সেন্টেন্সটা ইন্টারোগেটিভ হয়ে গেল। সিম্পল। সো খুব সহজ। আমরা যদি মূল অক্সিলিয়ারি না পাই, দেন উই ক্যান ইউজ ডু or does or did, and I have already told you where we can use do or does or did. যদি ভার্বটি প্রেজেন্ট ফর্ম হয় আমরা ডু অথবা ডাজ ব্যবহার করব। সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হলে ডাজ, অন্য ক্ষেত্রে ডু। দেন ইউ সি মাদার তেরেসা ইজ অ্যান আইকন টু মেনি পিপল। এখানে অক্সিলিয়ারি ভার্ব আছে, আমরা শুরুতে অক্সিলিয়ারি ভার্বটাকে নিব। ইজ সেন্টেন্সটা অ্যাফার্মেটিভ, আমরা লিখব ইজন্ট মাদার তেরেসা অ্যান আইকন টু মেনি পিপল, প্রশ্নবোধক চিহ্ন ইউজ করব। দেন পরের সেন্টেন্সটা দেখো, এখানে অক্সিলিয়ারি ভার্ব নাই, আমরা কি ব্যবহার করব, মূল ভার্বটা দেখব, বিকেম, এটা হচ্ছে ফার্স্ট ফর্ম, সো আমরা ব্যবহার করব ডিড। আর সেন্টেন্সটা অ্যাফার্মেটিভ, আমরা ব্যবহার করব নট। দেন বাকি অংশটুকু আমরা লিখব উইমেন বিকাম। যখন আমরা ডু, ডাজ, ডিড ইউজ করব, উই মাস্ট ইউজ বেস ফর্ম অফ ভার্ব, আমরা ভার্বের বেস ফর্মটি ইউজ করব। বিকাম sympathetic to see him. You must use note of interrogation mark at the end of the sentence. প্রশ্নবোধক চিহ্ন ব্যবহার না করলে সেটা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স হবে না। সো সিম্পল। মাত্র তিনটা টার্গেট যদি আমরা করি, আমরা একটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সকে ইন্টারোগেটিভ করতে পারি। ফার্স্ট হচ্ছে আমাদেরকে দেখতে হবে সেখানে এভরিওয়ান, এভরিবডি অর এভরি অল আছে কিনা, যদি থাকে তাহলে হু, ডাজ অর ডিড প্লাস নট প্লাস ভার্ব ওয়ান। আর যদি নোবডি, নো ওয়ান, নান থাকে তাহলে আমরা শুধু হু বসিয়ে বাকি অংশ লিখব। এটা হচ্ছে একটা। আর সেকেন্ড হচ্ছে রাকিবুল হাসান রাসেল, থ্যাংক ইউ স্যার ফর ওয়াচিং মাই ক্লাস। সেকেন্ড হচ্ছে যদি অক্সিলিয়ারি ভার্ব থাকে, হু, এভরিবডি, এভরিওয়ান, নোবডি, নো ওয়ান, নান না থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা দেখব অক্সিলিয়ারি ভার্ব আছে কিনা। যদি অক্সিলিয়ারি ভার্ব থাকে আমরা শুরুতে অক্সিলিয়ারি ভার্ব বসাবো এবং সেন্টেন্সটি অ্যাফার্মেটিভ হলে অক্সিলিয়ারি ভার্বের সাথে নট বসাবো, আর অবশ্যই শেষে আমরা প্রশ্নবোধক চিহ্ন বসাবো।
এটা হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড টার্গেট, যেটা আমি এটা করলাম। এ ফ্লাওয়ার ইজ এ গ্লোয়িং গিফট অফ নেচার, ইজেন্ট আ ফ্লাওয়ার আ গ্লোয়িং গিফট অফ নেচার। আর যদি অক্সিলারি ভার্ব না থাকে সেক্ষেত্রে আমরা ডু ডাজ ডিড ইউজ করব ইনস্টেড অফ অক্সিলারি ভার্ব। অর্থাৎ এই অক্সিলারি ভার্ব যেটা আমরা এম ইজ আর ওয়াজ এর পরিবর্তে আমরা সেখানে ডু ডাজ ডিড ব্যবহার করব। যেমন আমি এখানে এটা করে দেখিয়েছি, পিপল অফ অল এইজেস লাইক টু ওয়াচ টেলিভিশন। এখানে লাইক হচ্ছে মূল ভার্ব, এখানে অক্সিলারি ভার্ব নেই, সো আই ইউজ ডোন্ট as the sentence is affirmative, I use not with do, do এর সাথে not ইউজ করলাম এন্ড দেন শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিলাম। আর এখানে লাইক ভার্বটা বেস ফর্মে আছে। দেন আরেকটা সেন্টেন্স যেটা করলাম, দ্য উইমেন বিকেম সিম্প্যাথেটিক টু সি হিম। এখানে বিকেমটা ফার্স্ট ফর্ম, সো আই ইউজ ডিড এন্ড দ্য সেন্টেন্স ইজ অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স, সো আই ইউজ নট উইথ ডিড, দেন আই ইউজ interrogation mark. And you see here become not became, when we use do does or did we must use base form of verb in negative sentence, whether it is present tense or present indefinite or past indefinite. So that's the for your assignment one, and now you can try your assignment. Here you see it was a great sight. Here was is an auxiliary verb no one, you find here nobody. Gulliver could, here could auxiliary verb, it is here auxiliary verb, the beauty of nature is. Everybody, here you find everybody. He has is an auxiliary verb. I told is main verb, action verb, the first form. Virtue has, you find here has is an auxiliary verb. So by following the three rules you can change this sentence, and you can change the sentence, assertive sentence into interrogative sentence. So my dear students, I hope you can change this sentence and you can write your assignment easily. I will not solve you will solve it by following my rules. You can watch my class again and again to understand easily. Okay, so here there is another part. Suppose you visited a place last year, describe that place answering the following question. You can visiting a new place, you can write a title visiting a new place, অর্থাৎ নতুন কোন জায়গা ভ্রমণ করেছো। তোমরা অনেক সময় সোনারগাঁও, কুমিল্লা, ময়নামতি, কক্সবাজার এন্ড মিরপুর জু, অর্থাৎ যেখানে তুমি ভিজিট করো এখানে বলা হয়েছে হোয়ার ডিড ইউ ভিজিট, তুমি কোথায় ভিজিট করেছো। হোয়াই ডিড ইউ গো দেয়ার, কেন সেখানে গিয়েছো। আমরা কেন যাই কোনো কিছু দেখতে, ভালো সিনারি দেখতে, কোনো কিছু অর্জন করতে, হ্যাঁ প্র্যাকটিক্যাল নলেজ অর্জন করতে। হাউ ডিড ইউ গো দেয়ার, কিভাবে গিয়েছো, বাসে, মাইক্রো বাসে, কিভাবে গিয়েছো। হু অ্যাকম্পানিড ইউ, কার সাথে গিয়েছো, বাবা মায়ের সাথে নাকি স্কুল টিচার বা ক্লাসমেটদের সাথে। ডিড ইউ লাইক দ্য প্লেস, জায়গাটি তোমার কাছে কেমন লেগেছে, পছন্দ হয়েছে কিনা, কেন পছন্দ হয়েছে, যদি পছন্দ না হয় কেন হয় নাই। জাস্ট এভাবে তুমি একটা প্যারাগ্রাফ লিখে দিবে প্রশ্নগুলোর আলোকে। So thank you my dear student, today that's for today. Inshallah I will again